गल्प क्षुद्र गल्प चौपाड़ी लेखिका डॉक्टर श्रीमती ज्योत्स्नामयी महांती। सनातन गाँवर जीर्णशीर्ण चौपाड़ीर पत्थर चौकी उपरे बसी फुसफुस करी गंजेई धूआं गुड़ाक बाहर करू करू घागड़ा गलारे डाक देले श्यामहरि बाबू। आज्ञा। अनुरक्त सनातनर स्वर शुभिला। आबे आसीगला आसीगला मौसम आसीगला। जाल पातिथा तो जालरे भी गोटे दिटा न पड़े बोली नुह। गड़िले गड़िले खाली माटी उपरे पोढ़ मड़े आणले जहाकू जेते कही हो हो होई हसी उठुथिले श्यामहरि बाबू। निर्बोध दृष्टि सनातन केवल श्यामहरि बाबूंक मुह को चाहि रहितिला। श्यामहरि बाबू हुएत कि धरणर सुखिलारे शेउल पाइलेଣି ता हुएत सनातन जानी नाही। अवश्य तांकर एहिपरि सुखिलारे पोढ़ मड़ेई माछ दरांडिबा एक प्रकार अभ्यास। ताही तांकर एकमात्र जीविकार्जनर पंथा। अनेक दिनरू से विपत्निक हेलेଣି। तांक धर्मरू पुओ माने मध्य जालियाती द्वाचोरी नारी धर्षण इत्यादि गुणमानकरे विभूषित होई समस्ते एककू आरेक केही काहाकू उणा नुहंती। समस्ते स्कूल कॉलेजरे पाद देउ देउ तड़ा खाआंती एवं सेमाने मध्य श्यामहरि बाबूंकर आयर पथकू सुगम करिबारे बहु भावरे दायी। कारण तांकर पातिथिबा जालकू बड़ बड़ माछ मानकर आगमन पाई बहु पूर्वरू पुओ माने अनेक झालनाल होई सियार काटी देई आसीथांती। तेणु विशेष किछि असुविधा हुए नाही। अवश्य पुओ माने जे एकुटिया ए काम करती ता नुहे। कारण तांक सहित सहयोग करती तांक सहधर्म संपन्न अनेक कष्ट सापेक्ष रोजगार रे विश्वास नथिबा केतक बेकारी पिला। तेबे जा हेउ तांक परिवारर आय कहिले एही प्रकारर अर्थात ଏହା तांकर रोजगार कहिले अत्युक्त हेब नाही। ता छड़ा से प्रकार आय जे सबुबेले हेब तार किछि माने नाही। तार एक प्रकार ऋतु अछि। आउ से ऋतु हेले समस्तंकर एक प्रकार कचेप बार। मात्र हठात जदि कौनसी कारणरू सेमानकर आय पंथारे मांदालिया अवस्था आसे तेबे गाँर घर घर मध्यरे कଳି लगेई एक प्रकार लंकाकांड करि बसंती। फଳରେ माली मोकद्दमार सुଅ छुटे। बाप गोटे पटे तो पुओ गोटे पटे। उभय सेमानकर ठन ठन पाउणा उभय पक्षरू बेश सुरुखुरुरे आदाय करि पारंती। ता छड़ा जेउ पटरू किछि हाथ गुंजा मिली जाए ता पाई हो हो धो धो करिया पाई सनातन परि केते जनकू मद पियाई ठेंगा धराई बेश लाभवान हुअंती। माड़पिट हणाहणी पर्यंत कथा जाए। मात्र श्यामहरि बाबू ओ तांक शिक्षा चाहाली रे ट्रेनिंग प्राप्त चाटमाने से प्रकार परिस्थिति उपजिबार बहु पूर्वरू निजुकू मुक्त करी बेश सुना पुओ बनी जाती एवं सेथिपाई सनातन परि केते जण ही केवल जेल जाई बाबू करिथिबा क्षतिर भरणा करियाकू चेष्टा करंती। सेई श्यामहरि बाबू कौन उच्छ्वसित होई माछ गड़िबा कथा कहलेଣି। हुएत तांक पैसा छांकिबार ऋतु आसीगला। सनातनकू एहा आउ बुझिबाकू बाकी रहिला नाही। पुणी थरे अर्ध निमिलित चक्षु खोली सनातनर निर्बोध मुहंकू चाहि कहि उठिले, आरे बोका एतिकी बुझिपारनु? भोट आसीगला भोट। एथर काली नोट उड़िब रे नोट। कही हो हो होई हसी उठिले श्यामहरि बाबू। श्यामहरि बाबूक कथारे सनातनर मुह मध्य खुशीरे उज्ज्वल होई उठिला। बाबू तार माछ मुंड खाइले बाबूंक पाख लोक होइथिबारु माछ गंडा खाइबारु वंचित हेब नाही। आह एथर ताड़ी नुह सेई केई दिन खाली विदेश माल मध्य मिलिजिब। केमिति एक काल्पनिक निशारे मशगुल होइगला सनातन। अनेक दिन हेला से श्यामहरि बाबूंक डाहाण हाथ होई भोट संपर्क रे प्राय केते कथा जानिगलाणी। केते प्रकार दलरू केते लोक ठिया हेबे। श्यामहरि बाबू निजे घर घर बुली जनक प्राय प्रचार करिवे तो तांकर 4-5 पुओ सेमाने मध्य भिन्न भिन्न दल लगी प्रचार करिवे।
ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପକେଟରେ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କାର ସମୁଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେତେବେଳେ 5 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ରୂପୀ କଣିକା ଦେବାକୁ ସନାତନ ଓ ତାରି ପରି ଅନ୍ୟ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଅବଶ୍ୟ ଶ୍ୟାମହରି ବାବୁ କେବେ ହେଲେ କାର୍ପଣ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ନେତା ଆସିଲେ ଶ୍ୟାମହରି ବାବୁ ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅମାନେ ଗୋଟିପଣେ ତାର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ କାହାରି ହାର ଜିତରେ ତାଙ୍କର କିଛି ଦରକାର ହୁଏନି। ଯିଏ ଜିତିଲେ ବି ତାଙ୍କର ନାଁ, ଯେମିତି ହେଲେ ନେତା ତାଙ୍କ ହାତ ମୁଠାରେ ରହିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କରି ନାଁ ଧରି ଯେକୌଣସି ବାଧାବିଘ୍ନର ପାହାଡ଼କୁ ଯେ ସହଜରେ ଟପି ହୁଏ, ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଫଳରେ ଶ୍ୟାମହରି ବାବୁଙ୍କର ରୋଜଗାରର ପଥ ବେଶ୍ ପ୍ରଶସ୍ତ। ସତରେ ଏ ହେଉଛି ଏକ ବିଚିତ୍ର ଗାଁ। ଏ ଗାଁଟି ଯେ ଦିନେ ଆଭିଜାତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଗାଁ ଥିଲା। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ବିରାଟ ପଥର ପାଚେରୀ ଘେରା ଗୌରାଙ୍ଗ ମଠ ସମେତ ଉଚ୍ଚା ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକ ଏହାର ମୂକ ସାକ୍ଷୀ। ସବୁଠାରୁ ଏହାର ଆକର୍ଷଣୀୟ ବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଗାଁର ଘରଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରି ମଝିରେ ପେଟେଇ ଶୋଇଥିବା ଚଉଡ଼ା ଦାଣ୍ଡ ଏବଂ ତାର ଦୁଇ କଡ଼ରେ ଦୁଇ ଧାଡ଼ି ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଏବଂ ଶେଷକୁ ଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥରରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ବିରାଟ ଏକ ଚଉପାଢ଼ୀ। ଏ ଚଉପାଢ଼ୀର ଆନୁମାନିକ ବୟସ 100 ବର୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ। ମାତ୍ର ଏହାର କାଠ, ରୁଅ, ଶେଣିରେ ହୋଇଥିବା ତାରକସି କାମ ପରି ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୂଚୀକାମ ଏବେ ବି ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରହି ପୂର୍ବ ବିନ୍ଧାଣୀ କୂଳର ଶିଳ୍ପ ପରାକାଷ୍ଠା ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଛି। ଶୁଣାଯାଏ, କେଉଁ ଏକ ମନୀଷୀ ବସ୍ତେ କଣା ପଇସାରେ ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। କୋଣାର୍କ ପରି ଏହାର କୌଣସି ଇତିହାସ ନାହିଁ। ଲୋକମୁଖରୁ ଯେତିକି ଗଡ଼ି ଆସୁଛି, ସେତିକି ଏହାର ସମ୍ବଳ। ଅବଶ୍ୟ ଆଜି ସେହି ତାରକସି କାମକରା କାଠ ଖୋଦେଇ ଉପରେ ଭଅଁରର ବସା, କାଠି ଗେଞ୍ଜି ଦେଲେ ମୃଦୁ ଗୁଞ୍ଜନର ସ୍ୱର ଶୁଭେ, ଠା ଠା ଚୂନ ଖସା କାନ୍ଥ, ଆବଡ଼ା ଖାବଡ଼ା ଚଟାଣ। ତଥାପି ତା ଗାଁର ଅତୀତ ଗୌରବ ଗାଇବା ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧ ଚଉପାଢ଼ୀଟି ଯଥାସମ୍ଭବ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ପୂର୍ବେ ଚଉପାଢ଼ୀରେ ଭାଗବତ ଗାଦିଥିଲା। ତା ଛଡ଼ା ବିଭିନ୍ନ ମେଳା, କୀର୍ତ୍ତନ, ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା, ବରଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ ଏହା ଦରକାର ହେଉଥିଲା। ଗାଁରେ ଲାଗୁଥିବା କଳି ତକରାଳ ଇତ୍ୟାଦି ଏହିଠାରେ ହିଁ ସମାଧାନ ହୋଇଯାଏ। ମାତ୍ର ଏବେ ଭାଗବତ ଗୋସାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ୟାମହରି ବାବୁଙ୍କର ଗଞ୍ଜେଇ ଧୂଆଁରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ହେଉ ବା ତାଙ୍କ ତୋଡ଼ରେ ହେଉ କୌଣସି ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଚାଳିଆ ଛପର ଘରକୁ ହିଁ ଆଦରି ନେଲେଣି। ମାତ୍ର ଆଜି ସେ ଚଉପାଢ଼ୀରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଜାହିର କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ୟାମହରି ବାବୁ। ସେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଅନୁଚରମାନଙ୍କର ତାହା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ଅଖଣ୍ଡ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ରାତି ଓ ଦିନ ଦୁଇବେଳା ସେଠାରେ ତାସ ପଶା ଖେଳର ହୋହଲ୍ଲା ଶୁଭୁଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ରାତିରେ ପାଖ ଘରକୁ ଶାଗୁଆତିର କଡ଼ା ମିଠା ଗନ୍ଧ ସହ କିଛି ଅସଂଲଗ୍ନ କଥାବାର୍ତ୍ତାର ସ୍ୱର ଚଉପାଢ଼ୀର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଗବାକ୍ଷ ଦେଇ ବହି ଆସେ। ଅବଶ୍ୟ ପରଦିନ କାହା ଭାଡ଼ିରୁ 2-4ଟା କୁକୁଡ଼ା କିମ୍ବା ନଡ଼ିଆ ଗଛରୁ 2ଗଣ୍ଡା 10ଟା ନଡ଼ିଆ, ଏପରିକି କାହା ଧାନ ବିଲରୁ ଧାନ ଅମଳ ସମୟରେ କଚଡ଼ା ଚୋରି ହେବା ଦେଖାଯାଇଛି। ପରଦିନ ଯାହାର ଚୋରି ଯାଇଥାଏ, ସେ କେବଳ ମୁଣ୍ଡକାନ ଆଉଁସି ରହିଥାଏ। କାରଣ ତାର ଟିକିଏ ଅଭିଯୋଗର ସ୍ୱରରେ ଶ୍ୟାମହରି ବାବୁଙ୍କ 5 ପୁଅ ସେମାନଙ୍କ ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହ 5 ବୋତଲ ପକେଇ ଏକାଥରେ ଯାଇ 5ଟି ଠେଙ୍ଗା ଧରି ଠିଆ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଲାଞ୍ଜ ହୋଇ ତାଙ୍କର ସମଧର୍ମା ବେକାରୀ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଛିଡ଼ା ହେବେ। ଏଠାରେ ସବୁଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳଠାରୁ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରି ଯାଏଁ ଶ୍ୟାମହରି ବାବୁଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଆସର ଜମିଯାଏ। ଢେଙ୍କାନାଳଠାରୁ ଢେଙ୍କିଶାଳ ଯାଏଁ କଥା ପଡ଼େ। ଯେଉଁ ଚଉପାଢ଼ୀ ଗାଁର କଳି ତକରାଳର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲା, ଆଜି ସେଠାରେ କଳିର ସଳିତା ତେଜି ହାତ ତେଲିଆ କରିବାର ମସୁଧା ଚାଲେ। ତାଙ୍କୁ ଚାନ୍ଦା ନ ଦେବା ଲୋକଙ୍କୁ କେଉଁ ଛକରେ ଅଟକାଯିବ, ପର ଝିଅ ବୋହୂଙ୍କ ନାମରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଟିପ୍ପଣୀ ଇତ୍ୟାଦି। ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଗାଁରେ ଶ୍ୟାମହରି ବାବୁଙ୍କର ଅଖଣ୍ଡ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧାବିଘ୍ନ ଉପୁଜେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାୟ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଖି ବୁଜି ଦିଅନ୍ତି ସିନା, କିଛି କହିବାକୁ ସାହସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଟିକିଏ କିଛି ସୁରାକ ପାଇଲେ ଶ୍ୟାମହରି ବାବୁଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତମାନେ ବୀର ବିକ୍ରମ ବେକରେ ନିଜର
ବୀର ବିକ୍ରମ ବେଗରେ ନିଜର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସହ ହାଜିର ହୋଇଯିବେ। ଯେଉଁ କେତେଜଣ ହାତ ଗଣତି ଶିକ୍ଷିତ ରହିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ୟାମହରି ବାବୁଙ୍କ ଆତଙ୍କରେ ଆତଙ୍କିତ। ଗାଁର ଭଲ ମନ୍ଦ ହାନି ଲାଭ ଏପରିକି ଗାଁରେ ଥିବା ପ୍ରାଚୀନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଠାକୁରବାଡ଼ି, ଗୌରାଙ୍ଗ ମଠ କିମ୍ବା ସ୍କୁଲ ଘର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚାଷୀ ମୂଲିଆ ରହିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜ ଧନ୍ଦାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ପାଣିରେ ଘର କରି କୁମ୍ଭୀର ସହ କଳି ନ କରିବା ନ୍ୟାୟରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍ ରହନ୍ତି ବା ସବଳ ଶ୍ୟାମହରି ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ବୋର ଝାଞ୍ଜି ପାଲଟନ୍ତି। ସେହି ନିରଙ୍କୁଶ ଶାସକ ଶ୍ୟାମହରି ବାବୁଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଭୋଟ କଥା ଶୁଣି ସନାତନ ଏକ ପ୍ରକାର ଆଶାନ୍ୱିତ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ପାମ୍ପଲେଟ୍ ଚିରା, ମାଇକରେ ଗୀତ ବୋଲା, ନେତାଙ୍କ ସଭା ପାଇଁ ଟ୍ରକ୍ ଟ୍ରକ୍ ଲୋକ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା, ପରସ୍ପର କାଳିଦିଆ ଦେଇ ହେବା, ଛଳଇ କରି ଗୀତ ଗାଇବା ଇତ୍ୟାଦି କଥାକୁ ଦୋହରାଇ ନେଇ ସନାତନ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। କାରଣ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ପାଇଁ ନେତାମାନେ କେମିତି ଯେ କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ହୁଅନ୍ତି ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ସତରେ ସନାତନକୁ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ। ମେଳାରେ କୁକୁଡ଼ା ଲଢ଼େଇ ଆଉ ବୁଲା କୁକୁର ପାଖରେ ଅଇଁଠା ପତର ପକେଇ ଯେମିତି ସେମାନଙ୍କର କଳି ଦେଖାଯାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏ ନେତାମାନଙ୍କ କଳି ସନାତନକୁ ଭାରି ଆମୋଦ ଲାଗେ। ସେଥିପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଗଞ୍ଜେଇ ନିଶାରେ ମସଗୁଲ ଶ୍ୟାମହରି ବାବୁଙ୍କୁ ପଚାରି ବସିଲା, ଆଜ୍ଞା, ଏଥର କାହା ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ହେବ? ମାନେ କେଉଁ ଦଳ ପାଇଁ? ବ୍ୟଙ୍ଗ ବିଦ୍ରୂପ ସ୍ୱରରେ ହୋ ହୋ ହୋଇ ହସି ଉଠୁଥିଲେ ଶ୍ୟାମହରି ବାବୁ। ହାପ ଦଳ? ଆବେ ଦଳ ଗୋଟାଏ କ'ଣ? ଦଳରେ ପଡ଼ିଲେ ତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ହେବ, ଆଉ କ'ଣ ଖସି ହେବ? ଆବେ ଦେଖିବୁ ସବୁ ଦଳବାଲା ଏଇଠିକି ଗଡ଼ିବେ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ପ୍ରଚାର ହେବ। ଆଉ ଯିଏ ଭୋଟ ପାଇଲେ ବି ଶ୍ୟାମହରି ବାବୁର ଚିତାପଟ ସବୁଠାରେ ଥିବ, ସବୁ ଦଳରେ ବାନ୍ଧି ହେବ, ମାତ୍ର ଆତ୍ମା ଏକ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ। ହେ ହେ ହେ, ତୁ ମାୟାଧର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ଜାଣିଛୁ? ଯିଏ 18ଟି ଦିନରେ କୁରୁବଂଶ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିଲେ, ସେହି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭିନ୍ନ ଏକ ଅବତାର ମୁଁ ଶ୍ୟାମ ଆଉ ହରି। ତାପରେ ଶ୍ୟାମହରି ବାବୁ ବଖାଣି ବସିଲେ ଟଙ୍କା ରୂପୀ ଭଗବାନ କିପରି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ରୂପରେ ଅବତରିଛନ୍ତି। ଆବେ ଶୁଣୁ, ପାଠାଗାର ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଆସିଛି, ହେଲେ ଗାଁର ପାଠାଗାର କାହା ପାଇଁ ହେବ? ଯେତକ ପାଠୁଆ ତ ସ୍କୁଲ କଲେଜରୁ ବହି ପାଇଲେ, ଆଉ ଯେତକ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ବହି ସହିତ ମନାନ୍ତର ହେଲା ବୋଲି ସେମାନେ ସବୁ ଆମ ଚାହାଳିରେ ଚାଟ ହୋଇଗଲେ। ତେଣୁ ପାଠାଗାର କାହା ପାଇଁ? କ୍ଲବ ଘର ହେବା ପାଇଁ। ଆରେ 150 ବର୍ଷର ଚଉପାଢ଼ୀ ଦେଖୁଛୁଟି, କେତେ ବାତ୍ୟାକୁ ମୁହଁ ବୁଲାଇ ଠିଆ ହୋଇଛି, ହେଲେ ଏ ଯୁଗର କ୍ଲବ ଘର ତିଆରି କଲେ ଟିକିଏ ଦକ୍ଷିଣା ପବନ ବାଜିଲେ ଏକାଥରେ ମାଟି କାମୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏ ଶକ୍ତିଆ ଚଉପାଢ଼ୀ ଥାଉଁ ଥାଉଁ କ'ଣ ଦରକାର ଗୋଟିଏ କ୍ଲବ ଘର ତୋଳିବା, ପୁଣି ଭଙ୍ଗା ପୋଲ ସାନି ହେବା ପାଇଁ? ଆରେ ସେଇଟା ତ ସବୁ ବର୍ଷ ତିଆରି ହେଉଛି, ପୁଣି 15 ଦିନ ନ ଜାଣୁରୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ସେପାଇଁ ତା ନାଁଟା ଲୋକେ ଭଙ୍ଗା ପୋଲ ଦେଲେଣି। ପୁଣି ଏ ବର୍ଷ ତିଆରି ହେଲେ ସେ କ'ଣ ନ ଭାଙ୍ଗିବ ବୋଲି ମାନେ କିଛି ଅଛି? ଯେମିତି କୋଣାର୍କ ମୁଣ୍ଡି ମାରିବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଧର୍ମା ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା, ସେମିତି କିଛି ଧର୍ମା ଫରମା ହେଲେ କହି ହେଁ ହେଁ ହେଇ ହସି ଉଠିଲେ ଶ୍ୟାମହରି ବାବୁ। ଆଉ ବାକି ରାସ୍ତାଟା ଉପରେ ଅଧଶଗଡ଼େ ନାଲି ମାଟି ବିଛାଇ ଦେଲେ ଗାଁବାଲା ବି କାଦୁଅ ପଚ ପଚ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଚାଲିବାର ଟିକିଏ ସୁବିଧା ପାଇ ଖୁସି, ଆଉ ଆମେ ବି ସହଜେ। ସନାତନ ଏତେଦିନ ହେଲା ବାବୁଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତ ହୋଇଥିବାରୁ ତାକୁ କିଛି କଥା ଅବୁଝା ନୁହେଁ। ଗାଁ ଲୋକେ ସେ କଥା ଜାଣିବେ ନାହିଁ। ଶ୍ୟାମହରି ବାବୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଅନୁଚର ବର୍ଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚଉପାଢ଼ୀ ଘରେ ରାତାରାତି ଭାଗ ହେଇଯିବ। ଆଉ କିଏ ବା କେମିତି ଜାଣିପାରି ହୋ ହଲ୍ଲା କରି ଉଠିଲେ କିଛି କିଛିଟା ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ପକାଇ ଦିଆଯିବ ଓ ସେମାନେ ଲାଞ୍ଜ ହଲେଇ ଦେଇ ଚାଲିଯିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଲୋନ୍ କରାଇବା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଶ୍ୟାମହରି ବାବୁଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ କୃତିତ୍ୱ। ସନାତନ ନାଁରେ ଅତି କମରେ 4-5ଟା ଲୋନ୍। ପଡ଼ିଆରେ ଚରୁଥିବା ବଳଦ, ଗାଈ, ଛେଳି ଦେଖାଇ ସେ ଲୋନ୍ ଆଣେ, ମାତ୍ର ତାକୁ କେବେ ସୁଝିବାକୁ ପଡ଼େନି। କେବଳ ସନାତନ ନୁହେଁ, ଏହିପରି କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଶ୍ୟାମହରି ଲୋନ୍ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ନାମରେ ସନାତନ ଲୋନ୍ ଆଣିଛି। ତଥାପି ଅବୁଝା ସନାତନ ଥରେ ପଚାରି ଦେଲା, ଆଜ୍ଞା, ଏ ଲୋନ୍ କେବେ ସୁଝା ହେବ? ହସି ଉଠିଲେ ଶ୍ୟାମହରି ବାବୁ। ଆରେ ଯାହାର ମୁଁ ଲୋନ୍ କରାଉଛି କେହି ସୁଝିଲେନି ନା ସୁଝିବେ? ଏସବୁ କିମିଆ। ତୋ ପରି ଛୋଟ ମୁଣ୍ଡରେ
ଏକଥା ପଶିବ କେମିତି? ସେସବୁ ପରସେଣ୍ଟେଜ କାରବାର କଥା ତୁ କ'ଣ ବୁଝିବୁ? ଉପର ପାହାଚରୁ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ସନାତନ କିମ୍ବା ତାଙ୍କରି ପରି ଗରିବ ମଳିମୁଣ୍ଡିଆଙ୍କ ନାଁରେ ଯେତେ ଲୋନ୍ ଆସେ ସେସବୁ ଶ୍ୟାମହରି ବାବୁଙ୍କ ପକେଟକୁ ଯାଏ। ସନାତନ ସବୁ ଜାଣେ, ସବୁ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇଛି। ଅନେକ ଥର ତା ଗରିବ ମନର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ଶ୍ୟାମହରି ବାବୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଦଳ କଥା ଶୁଣି ଦୋହଲି ଉଠିଛି। ବେଳେବେଳେ ଭାବିଛି ଏଠାରୁ ପଳାଇଯିବ, ମାତ୍ର ପାରିନାହିଁ। ସେଦିନ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଏବେ ବି ସନାତନର ଦେହ ହାତ ସନ୍ନିପାତ ହୋଇଯାଏ। ନିତେଇ ବାରିକର ବଢ଼ିଲା ଝିଅଟା ଭଲ ପଢ଼ୁଥିଲା। ଏବର୍ଷ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତା, ମାତ୍ର ସ୍କୁଲ ଗଲା ଯେ ଗଲା, ଆଉ ଫେରିଲା ନାହିଁ। ବିଚରା ନିତେଇ ବାରିକା ଆଉ ତା ମାଇପିଟା କିଆ, ଗୋହିରୀ, ପୋଖରୀ, ଆମ୍ବ ତୋଟାକୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ଖୋଜୁଥାନ୍ତି। କେତେ ଡକା ପାରୁଥାନ୍ତି, କେତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଥାନ୍ତି, ହେଲେ ସବୁକିଛି ଅସାର ହେଲା। ପରଦିନ ତା ଲାଶଟା ସ୍କୁଲ ପାଖ ଭଙ୍ଗା କୂଅରୁ ହିଁ ମିଳିଥିଲା। କିଏ ଖବର ଦେଲା କେଜାଣି, ଥାନାବାଲା ବି ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲାଭ ହେଲା ନାହିଁ। ଗାଁରେ ନିଶା ବ୍ୟବସାୟୀଲେ କୁହାଗଲା ଝିଅଟାର ପାପଗର୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜୀବନ ହାରିଦେଲା। ଫଳରେ ନିତେଇ ବାରିକ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର ଝିଅର ବାପା ହୋଇ ସେ ଗାଁରୁ ତଡ଼ା ଖାଇଲା। ତା ପିଲାଟା ଦୌଡ଼ି ଲଗାଇଦେଲା। ସନାତନ ଜାଣିଛି ନିତେଇ ବାରିକ ଏବେ ପାଗଳ ହୋଇ ସଡ଼କ ଉପରେ କେତେବେଳେ ଶୋଉଛି ତ କେତେବେଳେ ଘୁଅ ପଡ଼ିଆରେ ଗଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏ କ'ଣ, ଆଜି କ'ଣ ଚୌପାଢ଼ୀ ଘରଟା କେମିତି ପ୍ରାଣହୀନ ମନେ ହେଉଛି। ସବୁଦିନେ ଏତେବେଳକୁ ଏ ଜାଗାଟା କେତେ ସରଗରମ ହୋଇଉଠେ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଢିଙ୍କିଶାଳ ଯାଏଁ କେତେ କଥା ପଡ଼େ। ସଞ୍ଜ ବୁଡ଼ୁ ବୁଡ଼ୁ ଶ୍ୟାମହରି ବାବୁଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସର ଜମିଯାଏ। ପଞ୍ଜାବ, ଆସାମ, ଆନ୍ଧ୍ର ସମସ୍ୟାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗାଁର ନିଧି, ହାଡ଼ିଆ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚିତ ହୁଏ। ଶ୍ୟାମହରି ବାବୁଙ୍କ ଚାଟ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନେତା ପରି କେତେ କଥା ଗପିଯାଆନ୍ତି। ଏସବୁ ସନାତନର ନୀତି ଆଖି ଦେଖା କଥା। ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଶ କଥାରୁ କିଛି ବୁଝେନା, କିନ୍ତୁ ଗାଁ କଥାରେ କାନ ଡେରେ। ମାତ୍ର ସେଦିନ ସବୁକିଛି ମ୍ଳାନ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆତଙ୍କିତ ମୁହଁରେ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା, ଶଳା ସାମ୍ବାଦିକତା କରୁଛି, ଶଳା ନବଘନ ପରି ପାନେ ଚଖାଇ ଦେଲେ ପୁଅ ମନ ଘର ଧରିଯିବ। ଅନେକ ଡେରିରେ ବୁଝିଲା ସନାତନ, ବାବୁଙ୍କର ଚୋରା ମଦ, ଚୋରା ସିମେଣ୍ଟ କାରବାର, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ନିତିଆ ବାରିକ ଝିଅର ଲାଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ କଥା ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ବାବୁ। ସେ କାଳେ ତାର ଛପି ଯାଇଥିବା ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା ରିପୋର୍ଟକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ନିତେଇ ବାରିକ ଝିଅର ପାପ ଗର୍ଭ କଥା ବାହାରି ନଥିଲା, ବରଂ ତାପରି ଏକ ନିଷ୍ପାପ କଳିକା ମା ଭଉଣୀ ଜ୍ଞାନ ନଥିବା ପିଶାଚମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହୋଇ ଝରି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏଥର କାଳେ ଉପରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସରମାନେ ଆସିବେ। ପାଖ ଥାନାରୁ ଆସିଲେ ସିନା କିଛି ହାତଗୁଞ୍ଜା ଦେଲେ କିମ୍ବା ଶାସକ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ନାମରେ ଧମକାଇ ଦେଲେ ହେବ, ହେଲେ ଏଥର ଅବସ୍ଥା ଅସମ୍ଭାଳ। କାହାରି ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ କାମ ଦେବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଏକ ପ୍ରକାର ଆତଙ୍କିତ। ଏତେବେଳ ଯାଏଁ ଚୌପାଢ଼ୀର ବାରଣ୍ଡାରେ ବୋଧହୁଏ ଗଞ୍ଜା ନିଶାରେ ଭୋଳ ହୋଇ ଶ୍ୟାମହରି ବାବୁ ଢୁଳାଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଥମକି ଚାହିଁଲେଣି। ତାଙ୍କ ନିଶା ଫିସା କଟିଗଲାଣି। ନାଗସାପ ଲାଞ୍ଜରେ କିଏ ହାତ ଦେଲା। ସତକୁ ସତ 5 ପୁଅ ତାଙ୍କର 5ଟା ଠେଙ୍ଗା ଧରି ତିଆରି ହୋଇଗଲେଣି। ଖାଲି ଶ୍ୟାମହରି ବାବୁଙ୍କ କଥାକୁ ଟିକିଏ ତକେଇ ବସିଛନ୍ତି। ଆରେ ଏ କ'ଣ, ଆଉ ତାକୁ ମାରିଦେଲେ ଆଉ କଥା ସମ୍ଭାଳି ହେବଟି? ସେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ, ପୁଣି ହରିଜନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରତିନିଧି, ମାତ୍ର ତା ନାଁରେ ଏମିତି କଳଙ୍କ ବୋଳାଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଯିବ କି ସେ ସବୁ ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ, କହି ହସି ଉଠିଲେ ଶ୍ୟାମହରି ବାବୁ। ସାମ୍ବାଦିକ ସତୁରା ମଲ୍ଲିକ କ'ଣ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯାଏ, ବେଳେବେଳେ ଅଧରାତିରେ ବି ଆସିଥାଏ। ତା ଘରେ କେବଳ ତାର କାଲୁଣୀ ମା ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେହି ବାଟରେ ତାକୁ ଟେକି ଅଣାଯିବ ଏବଂ ତା ପାଟିରେ ଜବରଦସ୍ତ ବୋତଲେ 2 ବୋତଲ ମଦ ଢାଳି ଦିଆଯିବ। ତା ହାତଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ଦିଆଯିବ। ଅନେକ ଦିନରୁ ସତୁରା ମା ଆଉ ଶିବେଇ ମା'ର ଜମିଜମା ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ବିବାଦ ଲାଗିଥିଲା। ଶିବେଇ ମା ଚୌପାଢ଼ୀ ଘରକୁ କେତେ ଗଣ୍ଡା କୁକୁଡ଼ା ଦେଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମପାମପି କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଅମିନଟା ମାଡ଼ ଖାଇ ଯିବାକୁ ରାହା ପାଇନଥିଲା। ଆରେ ମପାମପି କରିଦେଲ ତ କଥା ସରିଲା। ଶ୍ୟାମହରି ବାବୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଚାଲିବ କିପରି?
ତା ଛଡ଼ା ସତୁରାର ଶିବେଇ ମାର ଝିଅ ଶିବେଇ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ କଥା କଟାକଟି ହୋଇଥିଲା। ପଡ଼ୋଶୀ ଶିବେଇ ମାର ଆଖି ଅନେକ ଦିନରୁ ସତୁରାକୁ ଜ୍ୱାଇଁ କରିବ। ମାତ୍ର ସତୁରା ଶିବେଇ ମାର ଚରିତ୍ର ନେଇ କିଛିଟା ଆକ୍ଷେପ କରିଛି। ସେପାଇଁ ଶିବେଇ ମା ଯେ ମନେ ମନେ ପ୍ରତିଶୋଧ ଉଣ୍ଡୁଛି ଏହା କେହି ନ ଜାଣିଲେ ବି ଶ୍ୟାମହରି ବାବୁଙ୍କୁ କିଛି ଅଛପା ନୁହେଁ। ଏଣେ ଶିବେଇ ମା କହୁଥିଲା ଶିବେଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଲଫଙ୍ଗା ଟୋକାଟା ସାଙ୍ଗରେ ନଟପଟ ହୋଇ ଅବସ୍ଥା ଅସମ୍ଭାଳ। ତେଣୁ ଏକା ଟେକାରେ ଦୁଇଟି ଚଢ଼େଇ ଶିକାର ହେଇଯିବେ। ଏଥର ସତୁରା ଶିବେଇକୁ ବାହା ନ ହୋଇ ଆଉ ଚାରା ନାହିଁ। ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୋହାଲ୍ଲା ଶୁଭିବ। ଲୋକେ ଉଠି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଶିବେଇ ମା ବାହୁନା ପକେଇଥିବ କେମିତି ସତୁରା ଓରଫ ହରିଜନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନେତା ବୋଲାଉଥିବା ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ମଲ୍ଲିକ ସବୁଦିନ ରାତିରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଯାଚେ। ଆଉ ଶେଷକୁ ଆସି ଜବରଦସ୍ତ ମଦ ଖାଇ ସିଏ ଓ ତା ଝିଅ ବାହାରକୁ ଉଠିଲା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଆସି ଟଣା ଓଟରା କରୁଥିଲା। ଭାଗ୍ୟକୁ ଚଉପାଢ଼ୀ ଘରେ ଶୋଇଥିବା ପିଲାମାନେ ଉଠିଲେ ବୋଲି କହି ହୋ ହୋ ହୋଇ ହସି ଉଠିଲେ ଶ୍ୟାମହରି ବାବୁ ଓ ତାଙ୍କ ସହ ତାଳ ଦେଇ ହସି ଉଠିଲେ ତାଙ୍କର ଅନୁରକ୍ତ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳୀ। ସାପ ମରିବ ନାହିଁ କି ବାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ। ସବୁ ଶୁଣି ଚହଲି ଉଠିଲା ସନାତନର ମନ। ସବୁ ଠିକ୍। ମଦ ଅର୍ଦ୍ଧ ଉଲଗ୍ନ ଶିବେଇ ସତୁରାର ଫେରନ୍ତି ବାଟରେ ଜଗି ରହିଲେ ମଜବୁତିଆ 6ଟା ଟୋକା। ଆଉ ଅଦୂରରେ ତାଙ୍କ ଦଳର ପିଲାମାନେ ଛପି ବସିଛନ୍ତି। ଶିବେଇ ମା ପାଟି ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ସେମାନେ ଯେପରି ହୋହଲ୍ଲା ହୋଇ ଉଠି ଆସିବେ। କ'ଣ ନା ଆଜି ସେ ଲମ୍ପଟ ସତୁରାକୁ ଧରି ପାରିଛନ୍ତି। କିଏ ଜାଣେ ନିତେଇ ବାରିକ ଝିଅଟା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଲା। ଆଉ ଡାକ୍ତରୀ ରିପୋର୍ଟରେ ଯଦି ସେ ଅତ୍ୟାଚାରିତା କଥା ବାହାରିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ସତୁରାର କାରସାଦି। କାରଣ ଦିନରେ ଗୋଟିପଣେ ତୁଳସୀ ଆଉ ରାତିରେ ଲୁଚେ ଲୁଚେ ମଦ ପିଇ ନାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଜବରଦସ୍ତ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସତୁରା ମଲ୍ଲିକକୁ ଆଜି ଧରି ପାରିଛନ୍ତି। ଲୋକେ ବି ଦେଖିବେ। ଆଉ କଥା କହିବାକୁ ତାର ଜିଭ ବି ଲେଉଟୁ ନଥିବ। ପାଞ୍ଚ ତୁଣ୍ଡରେ ଛେଳି କୁକୁର। ଆଉ ପିଲା ମୁହଁ ଦେଖାଇବ ଯେ ଏଠାରେ ସାମ୍ବାଦିକତା କରିବ। ହେଲେ ହେଲେ ଏ କ'ଣ ହେଲା? ଶିବେଇ ମା ଚିତ୍କାର କରିପାରୁ ନାହିଁ କାହିଁ? ଶ୍ୟାମହରି ବାବୁଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ଅନେଇଛି। ସନାତନ ବୋଧିଏ ମଦ ନିଶାରେ ସତୁରା ଭାବିକରି ଶିବେଇ ମା ତଣ୍ଟିକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛି। ଘନ ଘନ ହୁଇସିଲ୍ ସହ ପ ଫାଟିଲା ବେଳକୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଶ୍ୟାମହରି ବାବୁଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଜିପ୍ ଉପରକୁ ଉଠୁଥିଲେ ଏବଂ ନିଜେ ସନାତନ ନିତେଇ ବାରିକ ଝିଅର ରକ୍ତାକ୍ତ ଫ୍ରକ୍ ଓ ପାଉଁଜିକି ଚଉପାଢ଼ୀର ଓଳିତଳୁ ହିଁ ଖୋଜି କହିଯାଉଥିଲା ସେଦିନର ଘଟଣା। କେମିତି ସେଦିନ ଉଦୁଉଦିଆ ଖରାବେଳଟାରେ ଶ୍ୟାମହରି ବାବୁଙ୍କ ମଝିଆଁ ପୁଅ ଓ ତାଙ୍କର କେତେଜଣ ସାଥୀ ସେ ଝିଅର ପାଟିରେ କନା ବୁଜୁଳି ପୂରାଇ ସ୍କୁଲ ଫେରନ୍ତି ରାସ୍ତାରୁ ଉଠାଇ ଆଣିଥିଲେ। ଭୀଷଣ ଖରା ହୋଇଥିବାରୁ ନିଛାଟିଆ ନଈଫଟା ରାସ୍ତାଟା ଏକ ପ୍ରକାର ନିର୍ଜନ ଥିଲା। ଚଉପାଢ଼ୀର ସଭାଘରକୁ ଲାଗି ଯେଉଁ ଛୋଟିଆ ଘରଟା ସେଠାରେ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ମଦ ବୋତଲ କୁକୁଡ଼ା ପର ଗଞ୍ଜେଇ ଚିଲମ ଗୁଡ଼ିକ ବଢ଼ୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତେଣୁ ଶ୍ୟାମହରି ବାବୁଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟାନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳୀ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବାହାର ଲୋକ ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ ସାହସ କରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ଘରେ ଜଣେ ନୁହେଁ 5 ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟାଚାରିତା ହୋଇଥିଲା ବିଚରା ଝିଅଟା। ସେଦିନ ପ୍ରଚୁର ମଦ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ ଛୋଟବାବୁ। ମଦ ନିଶାରେ ସନାତନ କେବଳ ସେଠାରେ ବସି ଢୁଳାଇଥିଲା। ତାପରେ ତାକୁ ଉଠାଇ ନିଶା ସାଇଁ ସାଇଁ ଗର୍ଜିଲା ବେଳେ ଶ୍ୟାମହରି ବାବୁଙ୍କ ମଝିଆ ପୁଅ ଭଙ୍ଗା କୂଅରେ ପକାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଏକା ଏକା କାନ୍ଧେଇ ପାରିଲା ନାହିଁ ବୋଲି ତାଙ୍କ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ହାତ ଦେଇଥିଲା। ସନାତନ ସବୁ ଜାଣିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅନେକ ଥର ତାଙ୍କ ମଝିଆ ପୁଅକୁ ଧମକାଏ। ଆଉ ବୋତଲେ 2 ବୋତଲ ତାଙ୍କଠାରୁ ଝଡ଼ାଇ ଉଦରସ୍ଥ କରି ପୁଣି ଶୋଇଯାଏ।